دیکھیں جانیز بشیر صاحب نے جو بھی باتیں بتائی ہیں آپ کو وہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، اور پاکستانیوں کا جو امتحان ہے نا جو اب صحیح وہ اس وقت شروع ہوا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے آپ کی ایک نئی حکومت پاکستان یہاں پہ امریکہ میں بننے جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس تیزی سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی جو پرائم منسٹر ہے، جو نواز شریف ہے، جو شہباز شریف ہیں، وہ کس تیزی سے کبھی سعودی عرب کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی یہاں کے، تو وہ کس طریقے سے پینگیں اپنی بڑھانا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جس کو انہوں نے پہلے عمران خان کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کافی تشبیہ دی آپس میں، اور کہا کہ دونوں ایک ٹائرنٹس ہے پوری دنیا کے لیے، اور بڑے بڑے ایسے ٹویٹس کیے، سارا کچھ کیا انہوں نے. ان کی توقعات یہ تھی کہ کبھی پھر دوبارہ جو ہے ٹرمپ نہیں آئے گا پاور میں. دیکھیں امریکن ہسٹری اگر آپ دیکھیں اٹھا کے، جب بھی یہ کنٹری وار میں انگیج رہی ہے نا، تو ہمیشہ زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ جس کے ایرا میں وار چل رہی تھی وہ پھر سے ری الیکٹ ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں وار ڈریون اکانومی ہے، اس میں سارے جو پیسے ہیں، یہ سارا اسپارک جو ملتا ہے یہ جو سیلف کریٹڈ وارز ہیں جو ان سے بنتا ہے. تو یہ ہسٹری میں ایک بڑی زبردست یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک ٹرمپ جیسا بندہ جسے یہ سارے بہت انپریڈکٹیبل کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جو was not born and bred by the institutions of America، تو ایک ایسا بندہ ہے جو انپریڈکٹیبل ہے، جو کسی بھی طرح وقت فلپ ہو کے کوئی بھی ایسا اقدام لے لے گا جس سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے ایجنڈا کے اگینسٹ جائے گا، جو ڈیپ اسٹیٹ کے اگینسٹ جائے گا. تو اس وقت جو ایک بیٹل ہے اوورسیز پاکستانیز کی اور اسٹیبلشمنٹ تو نہیں میں کہوں گا، نواز زرداری اور عاصم منیر جو ہے ان کے درمیان جو ہماری ایک بیٹل ہے وہ اب اس وقت شروع ہوئی ہے صحیح. اور اس وقت جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو اس سے پہلے کہ ٹرمپ آئے انہیں ایک آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ کون سے کس ڈپارٹمنٹ میں ٹرمپ کے ایسے کی لوگ ہیں جو اپوائنٹ ہوں گے. اس کی ہمیں تھوڑی سی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں سے انگیج کرنے شروع کر دینا چاہیے. ان ٹرمز آف شیپنگ پالیسی میکنگ کیا ہے ہوگی، اس میں پاکستانیوں کا ایک کردار بہت آگے ہونا چاہیے. ظالم خلیل زاد جیسے زیاد صاحب نے ذکر کیا تھا پہلے، ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے اب جو ہے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا جو یہودی لابی کرتی آئی ہے اور یہ سب لوگ کرتے آئے ہیں، ہمیں ان کے ایگزامپل سے لرن کرنا، اور ہم نے جس طرح ان کا ایک اسٹرانگل ہولڈ ہے ادھر، ہمیں وہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. انٹرسٹنگلی ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈ جو ہے نا، ایک ڈیموکریٹس ہے، ریپبلکنس ہے، یہ ایک ہی پروڈکٹ ہیں، دونوں ایک ہی پارٹی ہے. بس لوگوں کو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے بیوقوف کہ ایک ریڈ ریپر میں بیچتے ہیں، ایک بلو ریپر میں بیچتے ہیں، لیکن دونوں ہیں. ایک طرف سے اسرائیلیز نے استحکام پاکستان ہے، دوسری جو ہے وہ نون لیگ ہے. جی دونوں نورا کشتی آپس میں، اور اسے دونوں کو جکڑا ہوا ہے، اے پیک نے اور سپر پیکس نے جکڑا ہوا ہے. تو ایک میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو پارٹیز ہیں نا، دس از ون پارٹی اینڈ دا سیکنڈ پارٹی از ٹرمپ. دے بوتھ ڈونٹ لائک ٹرمپ. دیکھیں یہ دونوں پارٹیز جو ہے نا، ڈیموکریٹس کیا اسے کہتے ہیں میرے خیال سے ڈیموریکنس کیا ہم نے ٹرم آئی ڈونٹ ریمبر دا ٹرم. تو یہ ایک ہی پارٹی ہے، تو دے ورسز ٹرمپ. یہ کوئی بھی ٹرمپ کو نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی ایلیگیشنز لگائی انہوں نے، بالکل وہی عمران خان والا سارا سین ہوا، 90+ کیسز اس کے اگینسٹ فائل کیے سارا. بٹ اسی لیے انہوں نے کمالا ہیرس کو جو ہے اگینسٹ کھڑا کیا کہ لوگ جو ہے وہ خواتین کو تو کبھی بھی دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے پریزیڈنٹ. تو وہ آلریڈی ٹرمپ. دیکھیں کاملا ہیرس کے ساتھ تو ایک یہ ڈبیٹ میری بات ہو رہی تھی، زیاد صاحب سے بھی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا بومرینگ ایفیکٹ ہوگا. کیونکہ ایسا زمین آسمان کا فرق ہے نا. ایک طرف ایک ڈیمنٹڈ بندہ ہے، اسے ڈیمینشیا ہے، اسے کیا کیا چیزیں، ایک دم ایک اٹرنی جو ایک اسٹیٹ اٹرنی رہ چکی ہے. اٹرنیز آر آلویز آؤٹ اسپوکن. تو ایک ایسی عورت وہ لے کے آئے تو ایک بہت زیادہ ایک کیپیبل کینڈیڈیٹ لگی وہ بائیڈن کے مقابلے میں. تو ایک دم شفٹ ہوا، اور اسے میڈیا نے، کیونکہ سارا
डेमोक्रेट्स जो है वो सारे एक कॉर्पोरेट कंट्रोल पार्टी है बहुत ज्यादा, सही है, वॉर जो जितनी भी वॉर इंडस्ट्री है उससे तो वो सारा जहाँ मनीज जो है सारे वो सारे उनकी फेवर में मीडिया पे बहुत ज्यादा स्पार्क दिखाया गया, लेकिन वो एक बूमरैंग इफेक्ट हुआ, जब फेंकते हैं वापस आपकी तरफ आता है, तो वापस जो है ना वो वोट्स जो है वो एंड में ट्रम्प को बहुत ज्यादा पड़े, जिस तरह जानी साहब ने कहा कि लॉजिकल ज्यादा स्टेटमेंट सारे ट्रम्प के होते थे। जी जी, और फिर आप ये देखें जिस तरह जानी साहब ने कहा कि 5 और 6 स्विंग स्टेट्स मेरे ख्याल से जीती हैं जो एक बड़ी जबरदस्त रिपब्लिकन्स ने मार्का मारा है और मुस्लिम इंडोर्समेंट मिली है, और तो और पाकिस्तानियों ने इतनी ग्रैंड एंट्री अपनी की है पॉलिटिक्स में, काफी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया है, पाक पैक जैसी एक बड़ी तंजीम जो है मुसलमानों पाकिस्तानियों की, उसने क्यों एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इंडोर्स किया, तो ये एक बहुत ग्रैंड एंट्री मारी है और इसका बहुत फायदा होगा कि और फिर इंटरेस्टिंगली एक चीज ऐसी है कि आपके आई थिंक 70 to 80% जो जूस हैं उन्होंने कमला हैरिस को वोट डाला। तो आप ये देखें कि ट्रम्प की जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एक उसकी वो अपनी मनमानी करता है, जो उसे लगता है कि ठीक हुआ है तो ही माइट फ्लिप, वो कहेगा आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बस इनफ इज इनफ, मैंने और ये सारे जो हैं ये अपनी आइडियल्स इन्फोर्स करते हैं हमारे ऊपर, हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री है, इनफ इज इनफ, दैट्स इट, यू डील विद योर ओन प्रॉब्लम्स। तो देयर माइट बी, जब एक बंदा कहता है आई वांट टू रियली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जॉन एफ कैनेडी के बाद एक पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है जो वाकई डीप स्टेट को चैलेंज कर रहा है। तो आप ये देखें कि डीप स्टेट को उसने ओपनली चैलेंज किया है, और डीप स्टेट यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त डीप स्टेट है, एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट मेंबर्स हैं, सही है ना, की मेंबर्स हैं जो उसको एक डीप स्टेट फॉर्म करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक जरदारी, नवाज और उनका अलायंस। तो मेरे ख्याल से अब जो पाकिस्तानियों को जो फोकस करना है ना वो ये है पॉलिसी मेकिंग में टुवर्ड्स पाकिस्तान, और उस पर मुस्तकिल काम करते रहना है, आपको की जो लोग हैं उनके साथ इंगेज करना है, और जद्दोजहद तो अब आपकी सही असल मायनों में शुरू हुई। थैंक यू। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं वो उनको ये शऊर आ गया कि अब उन्होंने बैठ नहीं जाना, उनका गोल सिर्फ ये नहीं था कि ट्रम्प को इलेक्ट करवाना है, बल्कि अब जो है वो सही जो तस्वीर कशी है जो कि छुपाई जाती है थ्रू द मीडिया पाकिस्तान की, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको खोलकर सामने लाना है, वो असल मकसद है। और मैं मतलब आपकी इस बात से मेरे गूज बम्प्स आ गए कि पाकिस्तानियों को भी इतना शऊर होना चाहिए कि खान साहब को इलेक्ट करने के करना ही सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या खान साहब को जेल से लाकर वापस उनको हुकूमत जो है वो हाथ में दे देना ही काफी नहीं है, उसके बाद असल जिम्मेदारी शुरू होनी है। देखें खान साहब का तो देखें, हम लोग जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, खान साहब नहीं रहा, हमने आवाज उठाते रहना। देखें जब तक आसिम मुनीर है ना पावर में, तो जब तक कोई ऐसी मूवमेंट नहीं शुरू होती कि जिसमें इन जनरल्स को आप अकाउंटेबल होल्ड करें, आप बाकायदा इंटरनेशनली कोई ऐसी सैंक्शंस इन पे लगवाएं, तब तक ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। खान साहब को वो जब तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर नहीं होगा इंटरनेशनल, वो खान साहब को नहीं निकालेंगे बाहर। तो उसमें पाकिस्तानियों का ये काम है कि हम रिलेंटलेस किस्म की एनर्जी वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, हम बहुत सी चीजें करते हैं, बहस करते हैं, हम विजुअल्स क्रिएट करते हैं। इस वक्त जो है ना आपको काम करना है इंटेलेक्चुअल काम, जो दिमागी काम है, जो यहूदी करता है, सही है ना। आपने ये करना है कि आपने पॉलिसी मेकिंग में घुसना है, आपने सही है, आपने इनके जो जितने भी कंग्रेशनल लीड्स हैं, अब जब नए जो लोग आएंगे ऑफिस में, आपके सेनेट में, आपको हर जगह अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फिर दूसरी चीज आपने स्टेट डिपार्टमेंट को कैसे एंगेज करना है, एक ये चीज है। स्टेट डिपार्टमेंट को आपने कंप्लीटली एंगेज करना है। हो सके तो अगर आप सेंटकॉम तक भी एक जा सकते हैं, अगर आप इफ यू नो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आपने ये सारी चीजें ट्रम्प के एक साथ होते हुए उसके पॉलिसी मेकर्स को सबको एक जॉइंट तरीके से एंगेज करना है, कि ताकि सेंटकॉम के ऊपर भी प्रेशर पड़े और आपके स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़े। अब देखें इन्होंने बांग्लादेश के लिए जिस तरह इशू की, सही है, वार्निंग सारा कुछ, लेकिन बांग्लादेश में थोड़ा सा केस डिफरेंट था, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रही थी। वो थोड़ा सा उधर इंडिया का और अमेरिका का थोड़ा सा टसल है उधर आपस में, क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस उधर ज्यादा था शेख हसीना की गवर्नमेंट पे। तो उधर आसान थी रेवोल्यूशन, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बैक किया गया, सारा कुछ किया गया। तो और फिर बांग्लादेश की आर्मी भी, जो जनरल्स है वो इतने बेगैरत नहीं है, वो फिर भी आफ्टर ऑल एक कौम है, उनमें थोड़ा सा दे होल्ड बैक।
تو ہمارے تو انہیں پورا ایک لیو ملا ہوا ہے, ایک جو بالکل کیا کہتے ہیں ان چیکڈ پاور انہیں دی ہوئی ہے, اور وہ اوور دا ایئرز ملی ہے انہیں کیونکہ ہم لوگ ڈیوائڈڈ ہیں آپس میں, سندھی پنجابی پٹھان, لیکن انہیں یونائٹ کر دیا عمران خان نے. تو اس وقت جو ہے ہم نے جو اپنی انرجیز ہیں وہ فوکس کرنی ہے کہ ہم کس طرح ریلیشن شپ بلڈ کریں اور ان کو کلٹیویٹ کریں ٹوورڈز آور بینیفٹ. تھینک یو.